Dear friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin, we have come here to the video number 176. It is the noun phrases. Earlier we have seen about the adjective phrases. We have seen about the adverb phrases. Now we have come here to the noun phrase. You ask a question to the verb, what? You get an answer. It comes in a phrase, group of words. It is called noun phrase. For example, he denies stealing the money. He is the subject. Denies is the verb. Denies what? Stealing the money. So stealing the money is the object. It is a noun and it is in group of words. It is called a noun phrase. Your doing such a thing surprises me. Surprises is the verb. Surprises what? Your doing such a thing becomes the object, or it is a noun and it is a phrase. Supply a noun phrase here. I want to visit the museum. See, I is the subject. Want is a verb. Want what? To visit the museum becomes the object. It is a noun and it is a noun phrase. Swimming across the river delights me. Delights is the verb. What delights? Swimming across the river becomes the object. It is a noun and it is a phrase. We all hope to see you again. We all is the subject. Hope is the verb. Hope. We all hope what? To see you again becomes the object. It is a noun and it is a noun phrase. Pretend to know nothing about it. Pretend is the verb. Pretend what? To know nothing about it becomes the object, and this object is in the noun phrase. To behave like that seems dishonest. Seems dishonest. Seems what? Seems is a word. Seems what? To behave like that. It becomes an object. It is a noun and it is a noun phrase. My getting a first class surprised my mother. My mother is the subject. Surprised is the verb. Surprised what? My getting a first class becomes an object. This object is a noun and it is a noun phrase. Do you wish to go home? You is the subject. Do you wish? Wish is the verb. Do you wish what? To go home is the object. Object is a noun and it is a phrase. My father hates playing cards. My father is the subject. Hates is the verb. My father hates what? Playing card becomes the object. Object is a noun and it is a phrase. Going to the movies gives me no pleasure. Gives me. Gives is the verb. Gives what? Gives me no pleasure. What? Going to the movies. So going to the movies becomes an object. It is a noun. It is a phrase. So you ask a question to the verb. What? You get an answer. And the answer in group of words, it becomes a phrase and it is a noun phrase. I don't intend to harm you. I is the subject. Don't intend is the verb. Don't intend to what? To harm you becomes an object. This object is a noun and it is a phrase. To give up smoking is not easy. To give up smoking is not easy. Is not easy. Is the verb. Is not easy what? To give up smoking is the object. It is a noun and it is a phrase. I don't expect to finish the work today. I is the subject. Don't expect is the verb. To finish the work today becomes an object. You ask a question, don't expect what? To finish the work today becomes an object. It is a noun and it is a phrase. It is all noun and a phrase, right? I enjoy reading detective stories. I is the subject. Enjoy is the verb. Enjoy what? Reading detective stories becomes an object. It is a noun and it is a phrase. He wishes to go into the business. So he is the subject. Wishes is the verb. He wishes to what? To go into the business becomes the object. It is a noun and it is a phrase. Cats like catching mice. So cats is the subject. Like is the verb. Like what? Catching mice becomes the object. It is a noun and it is a phrase. His father promised to send him abroad. His father is the subject. Promised is the verb. His father promised what? To send him abroad becomes an object. It is a noun and it is a phrase. So now you are coming here for adjective, adverb and noun phrases. You have to pick out which is the adjective phrase, that is qualifying the noun, which is the adverb phrase, which is modifying a verb, which is a noun phrase, which is an object of the verb. Now coming here, pick out the phrases and say whether
They are adjective phrase, adverb phrase, or noun phrase. He speaks like a born orator. So, he is the subject, speaks is the verb. What? You don't get an object. He speaks how? Like a born orator. So, it must be an adverb phrase. So, it is an adverb phrase. It grieved. It is the subject. Grieved is feeling sorry about it. Verb. It grieved. What? You ask a question. What? And you get the answer is the object. To hear of your illness. So to hear of your illness becomes the object. So it is a noun phrase, right? You ask a question. What? Here you ask a question. He speaks. How? You ask a question to the verb how. Here it grieved. It grieved. What? You get an answer. To hear of your illness becomes the object. So it is a noun phrase. Beyond a doubt, this man is honest. So this man is honest. Is the verb. This man is honest beyond doubt. So this man is what? Beyond doubt. You ask a question how is he honest? Beyond doubt. How? You ask a question, how is he honest? The answer you get is adverbial phrase. He failed in spite of his best efforts. He failed. He is the subject, failed is the verb. Failed, how? You ask a question, how? In spite of his best efforts. So it becomes an adverbial phrase of concession. Even though he worked hard, he failed. He won the prize by means of trickery. So he is the subject, one is the verb, one what, the prize becomes object. He won the prize. How? You ask a question, how? The answer is by means of trickery. So it is modifying the verb. So it is an adverbial phrase. Don't talk like that. Don't talk is the verb. Don't talk. How? Like that. You ask a question, how? How? The answer is like that becomes an adverb phrase. It comes in 2 or 3 words. I have forgotten how to play this game. I is the subject, have forgotten is verb. I have forgotten what? What I have forgotten. How to play this game. It becomes a noun phrase. You ask a question, what? The answer comes in an object, that is how to play this game. It is a noun and it is a noun phrase. He gained their affection in spite of many faults. He is the subject. Gained is the verb. Gain what? Their affection becomes the object. How? In spite of many faults. So you ask a question, gained how? In spite of many faults. So it becomes an adverb phrase of concession. I don't expect such treatment at your hands. I is a subject. Don't expect is the verb. Such treatment is the object. Where? At your hands. So at your hands. At your hands becomes an adverb. You ask a question, where? At your hands. He speaks too fast to be understood. He is the subject. Speaks is the verb. Too fast. How does he speak? Too fast to be understood. So too fast to be understood is the entire thing becomes an adverb phrase. How? He speaks how? Too fast to be understood. I don't know what to do. I is the subject, don't know is the verb. I don't know what to do. So you ask a question, what I don't know. The answer is what to do. So it becomes a noun phrase. I don't know how to solve this problem. I is the subject, don't understand becomes a verb. What? You ask a question, what I don't understand. How to solve this problem becomes the noun phrase, object. He persevered. Persevered means what? Fought. He worked very hard. So he is the subject. Persevered is the verb. He is persevered. How did he persevere? Amongst many difficulties. So how you ask a question amongst many difficulties becomes an adverbial phrase. He succeeded in the long run. He is the subject. Succeeded is the verb. When did he succeed? You ask a question. When did he succeed? It becomes an adverbial phrase. Birds of same feather. Birds of same feather. Flock together. So
flock together, birds of same feather. So flock together. So feather, birds is the subject, noun, and noun. Birds of what? Of a same feather becomes adjective qualifying the noun birds. Flock together. This is a matter of no importance. So this is a matter. This matter, what matter? So this matter of no importance stands for this, and this matter of no, this stands for this is a matter of no importance. Matter of no importance, it qualifies this, the subject. So it is an adjective phrase. The train is behind time. The train is subject, is verb is where, behind time, when, behind time. So behind time becomes an adverb. So here you ask a question to the verb what, you get an answer in group of words. It is called noun phrase. You ask a question to the verb how the action is done, to the verb, the answer you get is called adverbial phrase. How, where, when. You ask a question what type of the subject or the noun is, and the qualification of the subject word is called adjective phrase. Hope you are able to get it. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில ரெண்டன் மார்ட்டின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நவுன் ஃப்ரேஸ். நவுன் ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட் 2-3 வார்த்தைகளாக வருகிற பொழுது அது நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறாய். உதாரணத்திற்கு he denies stealing the money. அவன் மறுக்கிறான் பணத்தை திருடியதை. he என்பது எழுவாய், denies என்பது மறுப்பது. என்ன மறுக்கிறான், என்ன என்று கேட்க வேண்டும். அந்த பணத்தை திருடியதை, அந்த பணத்தை திருடியதை என்பது செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. பணத்தை திருடியது என்று கூட்டாக வரக்கூடிய வார்த்தைகள் ஆகையால் அது பெயர்ச்சொல் சொற்றொடர். You are doing such a thing surprises me. நீ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் செய்தது என்னை ஆச்சரியப்படுத்தியது. ஆச்சரியப்படுத்தியது என்ன? அதை போன்ற ஒரு காரியத்தை நீ செய்தது என்பது இது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. என்ன ஆச்சரியப்படுகிறது, என்ன என்று கேட்பதாக வருவது ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் வந்து சொற்றொடராக இருக்கிற காரணத்தினாலே அது நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறாய். சப்ளை ஏ நவுன் ஃப்ரேஸ். இது ஒரு பெயர்ச்சொல் சொற்றொடரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஐ வாண்ட், ஐ என்பது எழுவாய், வாண்ட் என்றால் வேண்டும், எனக்கு வேண்டும். என்ன வேண்டும்? டு விசிட் த மியூசியம். அந்த மியூசியம், அந்த அருங்காட்சியகத்தை சென்று பார்ப்பது நான் விரும்புகிறேன். ஐ வாண்ட் என்றால் என்ன? எனக்கு வேண்டும். என்ன வேண்டும்? என்னன்னு கேளுங்க. அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது, ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது, ஒரு சொற்றொடராக வருகிறது. டு விசிட் த மியூசியம். ஆக டு விசிட் த மியூசியம் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. 2-3 வார்த்தைகளுடன் சேர்ந்து வருகிற காரணத்தினாலே அது நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறாய். ஸ்விம்மிங் அக்ராஸ் த ரிவர் டிலைட்ஸ் மீ. ஆற்றின் குறுக்கே நீந்துவது என்னை மகிழ்ச்சியை அடைய வைக்கிறது. மகிழ்ச்சியை அடைய வைக்கிறது என்ன? ஆற்றின் நடுவிலே நீந்துவது. ஸ்விம்மிங் அக்ராஸ் த ரிவர் இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. வினைச்சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக சொற்றொடராக வருகிறது. ஆக இது நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. we all hope to see you again. நாங்கள் அனைவரும் நம்புகிறோம் உன்னை மறுபடியும் பார்ப்போம் என்று. நாங்கள் அனைவரும் நம்புகிறோம் என்ன? உன்னை நாங்கள் மறுபடியும் பார்ப்பதற்கு. இது to see you again என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. pretend to know nothing about it. நடி, அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாதது போல. நடி என்ன? அதை ஒன்றும் தெரியாதது போல என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. நடி என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சொற்றொடராக வருகிறது. டு பிஹேவ் லைக் தட் சீம்ஸ் டிஸ்ஆனஸ்ட். அதை போன்று நடந்து கொள்வது அது நேர்மையற்ற செயலாக இருக்கிறது. நேர்மையற்ற செயலாக சீம்ஸ்னா தோன்றுகிறது. என்ன? அந்த மாதிரி நடந்து கொள்வதற்கு என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, சொற்றொடராக வருகிறது. மை கெட்டிங் எ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சர்ப்ரைஸ் மை மதர். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் ஆனது ஆச்சரியப்படுத்தியது எங்கள் அம்மாவை ஆச்சரியப்படுத்தியது. எங்கள் அம்மா எழுவாய், ஆச்சரியப்படுத்தியது வினைச்சொல். என்ன ஆச்சரியப்படுத்தியது? நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கியது. ஆக நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கியது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. டு யூ விஷ் டு கோ ஹோம். நீ வீட்டுக்கு போக விரும்புகிறாயா? என்ன? டு கோ ஹோம், வீட்டுக்கு போக.
டு கோ ஹோம் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. மை ஃபாதர் ஹேட்ஸ் பிளேயிங் கார்ட்ஸ், எங்கள் அப்பா வெறுக்கிறார் சீட்டாட்டம் விளையாடுவதை. எங்கள் அப்பா எழுவாய் ஹேட்ஸ் வெறுக்கிறார் என்ன, சீட்டாட்டம் ஆடுவது. சீட்டாட்டம் ஆடுவது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. கோயிங் டு மூவி கிவ்ஸ் மீ நோ ப்ளஷர், சினிமாவுக்கு போவது எனக்கு இன்பத்தையே கொடுப்பதில்லை. இன்பத்தையே கொடுப்பதில்லை என்ன கொடுப்பதில்லை, சினிமாவுக்கு போவது. சினிமாவுக்கு போவதற்கு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட் சொற்றொடராக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. அடுத்தது ஐ டோன்ட் இன்டென்ட் டு ஹார்ம் யூ, எனக்கு எந்த எண்ணம் இல்லை உன்னை மனக்காயப்படுத்துவதற்கு. ஐ என்பது வினைச்சொல். டோன்ட் இன்டென்ட் என்றால் என்ன, எந்த எண்ணமும் இல்லை. என்ன எந்த எண்ணம் இல்லை. டு ஹார்ம் யூ, உன்னை மனக்காயப்படுத்துவதற்கு. உன்னை மனக்காயப்படுத்துவது என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. டு கிவ் அப் ஸ்மோக்கிங் இஸ் நாட் ஈஸி, புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவது என்பது சுலபமானது அல்ல. சுலபமானது அல்லவாக இருக்கிறது என்ன, புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவது. புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவது என்பது இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, ஃப்ரேஸாக வருகிறது. ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டு ஃபினிஷ் தோஸ் ஒர்க் டுடே, இந்த வேலையை இன்று முடிப்பேன் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்ன, இந்த வேலையை இன்றே முடிப்பேன் என்று. டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் டுடே, இது டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் டுடே என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, சொற்றொடராக வருகிறது. ஐ என்ஜாய் ரீடிங் டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ், எனக்கு நான் அனுபவிக்கிறேன் அந்த துப்பறியும் நாவல்களை படிப்பதற்கு. அனுபவிக்கிறேன் என்ன, துப்பறியும் நாவல்களை படிப்பது என்பது சொற்றொடராக வருகிறது, ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. to go into the business, அவன் விரும்புகிறான் வியாபாரத்தில் ஈடுபட. அவன் விரும்புகிறான் என்ன, வியாபாரத்தில் ஈடுபட. to go into the business அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. cats like catching mice, பூனைகள் விரும்புகிறது என்ன, எலிகளை பிடிப்பதை. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் சொற்றொடராக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. his father promised to send him abroad, அவன் தந்தையார் அவனுக்கு சத்தியம் அளித்தார் அவனை வெளிநாடு அனுப்புவேன் என்று. அவன் தந்தையார் சத்தியம் அளித்தார் என்ன, அவனை வெளிநாடு அனுப்ப. to send him abroad என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. டு பிக் அவுட் த ஃப்ரேசஸ், அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது பெயரொரு சொல் சொற்றொடர், பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்லக்கூடியது. வினையொரு சொல்லும் சொற்றொடர், வினை சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடிய சொற்றொடர் வார்த்தைகளாக வருகிறது. நவுன் ஃப்ரேஸ் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, வினை சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டால் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அதான் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது சொற்றொடராக வருகிறது. நீங்கள் இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியத்தில் பெயரொரு சொல் சொற்றொடரா, அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸா, வினையொரு சொல் சொற்றொடரா, ஃப்ரேஸா, நவுன் ஃப்ரேஸா, அது பெயர் சொல் சொற்றொடரா என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். he speaks like a born orator, அவன் பேசுகிறான் பிறப்பாலேயே சிறந்த பேச்சாளன் போல. ஸோ அவன் பேசுகிறான், எப்படி பேசுகிறான் என்று கேட்கிற பொழுது எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல். பேசுகிறான் வினை சொல்லிடம் தான் கார்னர் பண்ணி கேட்கணும். எப்படி பேசுகிறான், லைக் ஏ போர்ன் ஆரேட்டர், பிறப்பாலேயே அவன் பெரிய பேச்சாளன் போல. ஸோ வினையொரு சொல் சொற்றொடர். ஏன் வினையொரு சொல் சொற்றொடர், வினை சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல் சொற்றொடர். he it grieved me to hear of your illness, என்னை மனக்காய சோகப்படுத்தியது உனக்கு உடல் சரியில்லை என்று நான் கேள்விப்பட்ட பொழுது. என்னை சோகப்படுத்தியது என்ன, என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படும் பொருள், அது நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். என்னென்ன மனக்காயப்படுத்தியது, துக்கப்படுத்தியது, உனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்ற தகவல். உனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்ற தகவல் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. ஸோ இங்கே அட்வர்ப் ஃப்ரேஸும் நவுன் ஃப்ரேஸும் என்ன என்று கண்டுபிடித்தீர்கள். வினை சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல் சொற்றொடர். வினை சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்டாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். பியாண்ட் டவுட் திஸ் மேன் இஸ் ஆனஸ்ட், எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாம இந்த மனிதன் நேர்மையாக இருக்கிறான். நேர்மையாக இருக்கிறான், எப்படி நேர்மையாக இருக்கிறான், எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல் தன்மை என்று சொல்கிறோம். ஆக இந்த ஃப்ரேஸ் வினையொரு சொல் சொற்றொடர். he failed in spite of his best efforts, அவன் தோற்றுவிட்டான், ஃபெயிலாகிவிட்டான், அவன் கடினமாக உழைத்தும் கூட. அவன் ஃபெயிலாகிவிட்டான், எப்படி, அவன் கடினமாக உழைத்தும் கூட என்பது வினையொரு சொல்லிடம். வினை சொல்லிடம் எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல் சொற்றொடராக வருகிறது. he won the prize by means of trickery, அவன் அந்த பரிசை ஜெயித்தான். by means of trickery என்றால் என்ன, ஏமாற்றி
ஜெயித்தான். அவன் ஜெயித்தான். எப்படி ஜெயித்தான்? எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருகிறது ஏமாற்றி ஜெயித்தான். பை மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரிக்கரி என்று சொல்கிற பொழுது ஏமாற்றத்தின் முறையிலே ஜெயித்தான். இது வினையொரு சொல்லாக வருகிறது. எப்படி 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 என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல் சொற்றொடர். டோன்ட் டாக் லைக் தட். அதை போன்று பேசாதே. பேசாதே எப்படி, அதை போன்று, அதை எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அப்படி பேசாதே என்று வருகிறது. ஸோ adverb of phrase என்று வருகிறது. I have forgotten how to play this game. எனக்கு மறந்து விட்டது. என்ன மறந்து விட்டது? எப்படி அந்த விளையாட்டை விளையாட வேண்டும் என்று. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எப்படி அந்த விளையாட்டை விளையாட வேண்டும் என்று சொற்றொடராக வருகிறது. ஸோ அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. He gained their affection. அவன் அவர்களுடைய அன்பை பெற்றான். In spite of many faults. அவன் பல தவறுகளை செய்திருந்தும் கூட அவர்களுடைய அன்பை பெற்றான். அன்பை பெற்றான் எப்படி? அவன் பல தவறுகள் செய்திருந்தும் கூட என்பது வினையொரு சொல் சொற்றொடராக வருகிறது. how என்று வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது I don't expect such treatment at your hands. நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த போன்ற ஒரு கவனிப்பு உன்னிடமிருந்து, அதை போன்று ஒரு நடத்தை உன்னிடமிருந்து. ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் சச் ட்ரீட்மெண்ட் அட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நீ கவனிச்சது நான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நீ இப்படியெல்லாம் அது நல்லதும் எல்லாம் கெட்டதும் இருக்கலாம். நல்லதாக ட்ரீட் பண்ணியிருப்பான், கெட்டதாக அவன் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கான். எதிர்பார்க்கவில்லை என்ன இதை போன்ற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு நீ கொடுப்பா என்று. ஆக என்ன டு நாட் எக்ஸ்பெக்ட் எப்படிப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு கேட்கணும். அதை போன்று ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படிப்பட்ட என்று கேட்கிற பொழுது அது வினையொரு சொல் சொற்றொடராக வருகிறது. He speaks too fast to be understood. அவன் ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறான், ஒன்றும் புரிஞ்சுக்க முடியல. He speaks பேசுகிறான். எப்படி பேசுகிறான்? ஹவ்வு ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறான், புரிஞ்சுக்க முடியல. டூ ஃபாஸ்ட்னா ரொம்ப வேகம், டு பி அண்டர்ஸ்டுன்னா புரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறான்னா ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஒரு சொல் சொற்றொடராக வருகிறது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. எனக்கு தெரியவில்லை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. எனக்கு தெரியவில்லை என்ன என்ன தெரியல. வாட் டு டூ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் வந்து நவுனாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. I don't understand how to solve this problem. எனக்கு தெரியவில்லை என்ன how to solve this problem. எப்படி இந்த கணக்கை சரிப்படுத்துவேன் என்று. how to solve this problem என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. He persevered. persevered என்றால் என்ன? தோல்வியுற்றாலும் கடினமாக உழைத்து ஜெயிப்பது persevered. fighting spirit even if it is defeated. He persevered. அவன் போராடினான். எப்படி போராடினான்? amidst many difficulties. பல கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே. எப்படி போராடினான்? பல கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே. அது வினையொரு சொல் சொற்றொடராக வருகிறது. he succeeded in the wrong run. அவன் ஜெயித்தான். கொஞ்ச காலம் கழிந்து அவன் என்பது சப்ஜெக்ட். succeeded வெற்றி அடைந்தான். எப்பொழுது வெற்றி அடைந்தான்? இந்த லாங் ரன் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு. ஆக எங்கே எப்படி எப்பொழுது என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல் சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். பேர்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் ஃபெதர் ஃப்ளாக் டுகெதர். இனம் இனத்துடன் சேரும் என்ற பழமொழி. பேர்ட்ஸ் என்றால் பறவைகள், ஆஃப் த சேம் ஃபெதர் என்றால் என்ன? ஒரே இனத்து பறவைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று கூடுகிறது. ஆக பறவைகள் என்பது முக்கியமான வார்த்தை. ஆஃப் த சேம் ஃபெதர் என்பது இந்த பறவைகளை உரித்து சொல்லக்கூடிய சொற்றொடராக வருகிறது. ஆக அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். எழுவாயில் சப்ஜெக்டில் பேர்ட்ஸ் என்று வருகிறது, பறவைகள். அது ஒரே இனத்து பறவைகள் என்று சொல்கிற பொழுது ஆஃப் த சேம் ஃபெதர் என்பது அந்த பறவைகளை உரித்து சொல்கிறது. ஆக அது அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் என்று வருகிறது. எப்பேற்பட்ட பறவை? ஒரே இனத்து பறவைகள். எந்த பறவைகள்? ஒரே இனத்து பறவைகள். அதனுடைய சொற்றொடராக வருகிறது. திஸ் இஸ் a மேட்டர் ஆஃப் நோ இம்பார்ட்டன்ஸ். இது ஒரு மேட்டர். இந்த மேட்டர் வந்து எந்த விதமான முக்கியத்துவம் இல்லை. இந்த இது எதை சொல்கிறது? மேட்டரை சொல்கிறது. அந்த மேட்டருடைய அந்த விரிவாக்கம் என்ன? ஆஃப் நோ இம்பார்ட்டன்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த மேட்டருக்கு எந்த விதமான முக்கியம் இல்லை. அந்த மேட்டர் என்பது பெயர் சொல் உரித்து சொல்கிற காரணத்தினாலே ஆஃப் நோ இம்பார்ட்டன்ஸ் என்பது அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் சொற்றொடராக வருகிறது. த ட்ரெயின் இஸ் பிஹைண்ட் டைம். அந்த ட்ரெயின் காலம் தாழ்த்தி வரப்போகிறது. வரப்போகிறது. எப்பொழுதே காலம் தாழ்த்தி வரப்போகிறது. பிஹைண்ட் டைம் என்று சொல்கிறோம். எங்கே எப்படி எப்பொழுது என்று வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது அது சொற்றொடராக வருகிற பொழுது அது வினையொரு சொல் சொற்றொடர். ஒரு வினை சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஒரு வார்த்தை கூட்டு வார்த்தைகளாக வருகிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறோம். அது நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒரு பெயர் சொல். அது சப்ஜெக்டில் ஒரு வேர்டு இருக்கிறது. சப்ஜெக்ட்னா எழுவாயில் ஒரு வார்த்தை. பேர்ட்ஸுங்கிறது இந்த பேர்ட்ஸ்.
பேர்ட்ஸு. எப்பேற்பட்ட பேர்ட்ஸு அது ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை வச்சு அந்த பேர்ட்ஸை வச்சு விவரித்து சொல்லிக்கிற பொழுது, குவாலிஃபை பண்ணிக்கிற பொழுது அந்த பேர்ட்ஸை அது அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம். புரிந்ததுங்களா என்னென்னு? ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.